ஓம் ஹர ஹர நம பார்வதி பதஜே. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி. சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பகவானுக்கு சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த விசேஷமான சாதுர்மாச புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதல் மன்றம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமுடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குருகாணிக்கையை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர்.சி. சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ தியாகராஜ சர்மா குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ ஜெகநாத கிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ தனசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை மற்றும் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜி நமः. ஓம் மாதாபித்ருभ्यां நமோ நமः. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் சமஸ்த த்ரேத்ரிம்ஷத்கோடிதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் கங்காதி நதநதி தீர்த்தக்ஷேத்திரதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் ஆதித்யாதி நவக்கிரக தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் வாஸ்து புருஷாய நமோ நமः. ஓம் கிருஹதேவி நமோ நமः. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமः. ஓம் ஸ்தாவர ஜங்கமேभ्यो நமோ நமः. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமः. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. கையில் தேங்காய் மட்டும் கொடுங்க, சேர்ந்து சங்கல் பண்ணிக்கணும். வாங்க அப்படி வாங்க, நீங்கள் சேர்ந்து இல்லை அப்படின்னு. ஆமாம், கையில் முடிஞ்சால் பண்ண தொட்டு கொண்டு போதில்லை. மெதுவாக இப்படி உட்காந்துக்குங்க. அப்படியே உட்காந்து தொட்டுக்கணும், ஒன்றும் இல்லை. அப்போ கையில் வச்சுக்கோ மாமா, கையிலே வச்சுக்கோ, கையிலே வச்சுக்கோ. ஓம் சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये प्राणानायम्य अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो ममोपात्त समस्त दुरितक्षेद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतपराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् उत्तमने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधीनाम संवत्सरे दक्षिणाजने वर्षऋतो सिंहमासे शुक्लपक्षे मंगलचतुर्थ्यां शुभतिथो स्थिरवासरयुक्तायां चित्रानक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायामस्यां वर्तमानायां मंगलकर चतुर्थ्यां शुभतिथस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकादि सपरिवारसहितस्य आदिगुरु श्री प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणाम् अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामीनाम् अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं सिद्धिद्वारा श्री चिद्भवानंद आश्रमेति नामांकितस्य नामांकिते यस्मिन् स्थाने विद्यमानानां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां अन्तेवासीनां ब्रह्मविचारशीलानां वेद पाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनां अध्यापकानाम् आश्रमकार्यालय निर्वाहकानाम् आश्रमे विद्यमानानां कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्र प्रचार धर्मस्थापनस्य श्री दक्षिणामूर्ति सेवासमितेश्च धर्मश्री शाश्वत क्षेम निधि दानशीलानांच आदिगुरुसेवानिधि दानशीलानांच श्री गुरुसेवानिधि दानशीलानांच विशेषतः चातुर्मास्य पुण्यकाले श्री दत्तात्रेय पादुका पूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकररासोजातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः मखानक्षत्रे सिंहरासो जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः नैद्रवकाश्यपगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकररासोजातस्य वेदीश्वरशर्मणाः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मिडरासोजातायाः गीताञ्जलीनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुरासोजातायाः मीरानाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासोजातस्य वैद्यनाथशर्मणाः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासोजातायाः दीपाञ्जलीनाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकरासोजातस्य शिवसहशर्मणाः वल्लटिगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकरासोजातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासोजातायाः कलानाम्याः रेवतीनक्षत्रे मीनरासोजातायाः शान्तिनीनाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासोजातस्य रविसाम्नामधेयस्य आदलगोत्रोद्भवस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुनरासोजातस्य त्यागराजशर्मणाः मघानक्षत्रे सिंहरासोजातस्य वैद्यनाथशर्मणाः अश्वतीनक्षत्रे मेषरासोजातायाः अतिथीनाम्याः
मघा नक्षत्रे सिंहरासो जातायाः महालक्ष्मीनाम्याः गोत्रं चलुगु मामा गोत्रं चलुगु गौतमगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातस्य जगन्नाथकृष्णशर्मणाः सिंहरासो जातायाः लक्ष्मीनाम्याः आर्द्र मित्ररासो जातस्य नागसुब्रह्मण्यशर्मणाः स्वाति नक्षत्र तुलारासो जातायाः मंगलम नाम्याः अभवरणि मेषरासो जातायाः सरस्वती नाम्याः सविष्ठानटे मकररासो जातस्य राममूर्तिशर्मणाः सविष्ठानटे कुंभराशि मकरराशि मकररासो जातस्य सुब्रह्मण्यशर्मणाः श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य सविष्ठानटे मकररासो जातस्य शंकरसुब्रह्मण्यशर्मणाः शंकरनारायणशर्मणाः रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासो जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः मघा नक्षत्रे सिंहरासो जातायाः महालक्ष्मीनाम्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातायाः लक्ष्मीनाम्याः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभयायुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थ सकल सौभाग्य सौंदर्य सौमनस्य सौहार्द सौशील्य सौलभ्य सौमुख्य सौश्रिय सौख्य सौमंगल्यादि श्रेयः संपदाम् अवाप्यर्थं सकलदेवता प्रसाद सिद्ध्यर्थं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओम गंगाजी नमः ओम यमुनाजी नमः ओम गोदावरी नमः ओम सरस्वती नमः ओम नर्मदाजी नमः ओम सिंधवे नमः ओम कावेरी नमः ओम सप्त समुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रशमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातुगणास्पदाः क्षौतसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽपि सर्वणाङ्के सिद्धाः सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः आयान्तु श्री दत्तात्रेय पादुकापूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा ओम पांचजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात् ओम पांचजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात् ओम पांचजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात् शंखं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य विघ्नेश्वर पूजा ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिम् आवाहयामि श्रीमहागणपतये नमः रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः दिव्यगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः अक्षतान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम बालगणपतये नमः ओम तरुणगणपतये नमः ओम भक्तगणपतये नमः ओम वीरगणपतये नमः ओम शक्तिगणपतये नमः ओम ध्वजगणपतये नमः ओम पिङ्गलगणपतये नमः ओम उच्चिष्टगणपतये नमः ओम विघ्नराजगणपतये नमः ओम क्षिप्रगणपतये नमः ओम हेरम्बगणपतये नमः ओम लक्ष्मीगणपतये नमः ओम महागणपतये नमः ओम भुवनेशगणपतये नमः ओम नृत्यगणपतये नमः ओम ऊर्ध्वगणपतये नमः महागणपतये नमो नमः नामपूजां समर्पयामि ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमो नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि जय दिगंबरमः स्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुबृहद्देहि परिदत्सगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीगुरवे नमः वस्त्रं समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीगुरवे नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम द्रां ओम दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः
श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः नामपूजां समर्पयामः ह्रीङ्कार्याः पादसम्पूज्यं हृदयानन्ददायकम् ओङ्कारानन्दपादाब्जं नमामि चित्तशुद्धये ॐ अकार उकार मकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ॐ अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ श्री 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 ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतमहास्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामः ॐ प्रयदः प्रणवोङ्कारं प्रणवं परमेश्वरम् ओंकारं प्रणवात्मानन्दन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आराधिक्यं प्रकुर्वेऽहं विधिविष्णुस्वरूपक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीगुरवे नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि बृहत्सामक्षत्रवद्वृद्धवष्णीयं दृष्टभोजशुभिदमुग्रवीरं इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षान् धारयामि जय जय नमस्कारः जडाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेय प्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् अनेकोटि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामः अर्घ्यं क्षीराक्षतैः पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीगुरवे नमः इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीदत्तात्रेयः प्रीयतां श्रीगुरुः प्रीयतां प्रार्थना अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाहिनी आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. இந்த உலகத்தில் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இல்லை, எதுவுமே தெரியாத ஒரு ஆள் இல்லை. எல்லாம் தெரிஞ்சவர்லாம் சொல்ல முடியுமா? சர்வஜனாக அது இறைவன் தான். ஒன்றுமே தெரியாது, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாததுனால ஒருத்தர் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அதனால் ஒன்றும் தெரியாதவரும் இல்லை, எல்லாம் தெரிஞ்சவரும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்தில் நான் எப்படிப்பட்டவன் சொன்னால் தாய்மான சுவாமிகள் சொல்கிறார், ஏதும் அறியாதவன் என்று பெயர் தரித்து மிக ஏழைக்குள் ஏழையாகி சொல்கிறார். எல்லாம் அறிந்தவரும் ஏதும் அறியாதவரும் இல்லை என இவ்வுலகம் மீது. இந்த கருத்து ரொம்ப முக்கியமானது. எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு ஆள் இருக்கான், அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதான். அவனுக்கும் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். நிறைய பேருக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்குது. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னே ஒரு சின்ன ஒரு துணுக்கு படித்தேன். அதில் ஒரு பெரிய ஒரு அறிவாளியாக நிறைய சிஷ்யர்களோடு சேர்ந்து ஒருத்தர் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார், பாடெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு. அவருக்கு எங்கே போனாலும் இந்த திருவிளையாடல் கதையில் வர போல் ஹேமநாத பாகவதர் வந்தார் பாருங்க, அது போல் கிராமமாக போகிறார். அவர் சொல்கிற சொற்பொழிவுலாம் மக்கள் கேட்பாங்க, நிறைய சன்மானம்லாம் கொடுப்பாங்க, எல்லாம் வாங்கிட்டு போவார். ஆனால் அதை விட்டுட்டு அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த வித்யா கர்வம் இருந்ததான். என்னை யாரும் ஜெயிக்கலை சொல்லிச்சுன்னா இந்த கிராமத்து மக்கள்லாம் எனக்கு அடிமை என்று எழுதி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவார். அந்த கிராமத்து மக்கள் சொன்னாங்க, இதெல்லாம் எதுக்குங்க, வேண்டாம், உங்கள் அறிவை நாங்கள் மதிக்கிறோம், எங்களுக்கு எதோ நல்ல விஷயம் சொல்லிட்டு போங்க, அது போதும், அப்படிலாம் எழுதி கொடுக்குறதெல்லாம் எதுவும் வேண்டான்னு சொல்கிறோம். ஏதோ நல்ல உபதேசங்கள்லாம் செய்துட்டு போங்க, நாங்கள் கேட்டுக்கிடுறோம், ஏதோ எங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கையெல்லாம் கொடுக்குறோம், இதெல்லாம் அடிமை சாசனம்லாம் எதுக்கு எழுதி தரணும், வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க. அவர் அதை கேட்கல. இல்லை இல்லை அப்படிலாம் இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்லிகிட்டே இருந்தார். தன்னுடைய வித்வத் திறமைகளை எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தார். அப்போது தூரத்தில் ஒரு ஆடு மேய்க்கிற ஒரு பெரியவர். ஆடு மேய்க்கிற சாதாரண விஷயம் இல்லை, மேய்ச்சி பார்த்தா தான் தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம்னு. இல்லை, நான் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன்,
நீங்கள் எதனா கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரியலனா நீங்கள் எனக்கு அடிமைன்னு சொன்னார். அதுபோல் இவர் சொன்னார், நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க. அப்போ ஒரு வார்த்தையை சொன்னார், சர சர டம் மே. இந்த வார்த்தையை சொன்னார், சர சர டம் மே. இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன சொல்லுங்கன்னு சொன்னார். யோசித்து பார்த்தார், அவருக்கு அர்த்தம் வரலை. சிஷ்யர்கள் இடத்துலாம் சொல்லி அந்த புஸ்தகங்கள் நிகண்டு அது இதெல்லாம் இருக்குமே, அதெல்லாம் பார்த்து அர்த்தத்தை கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னார். எல்லாம் ரொம்ப நேரம் தேடுறாங்க, ஒரு அர்த்தமும் அதுக்கு வரல, தெரியல. அப்புறம் இவர் பார்த்தார், என்னடா அது சரியான ஒரு கேள்வி கேட்டால் பார்க்குறது சாதாரணமான ஆளாக இருக்கார், ஏதோ ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் இந்த சப்தத்துக்கு அர்த்தமே விளங்கலையே நமக்கு, என்ன அர்த்தம்? அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்து அவர் கேட்டார், என்னங்க இதுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுதான்? இல்லை, நீ தான் சொல்லுப்பா, நான் இவ்வளோ பெரிய படித்தவன் நான் நினச்சேன், எனக்கு இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியல. அப்போ என்ன பண்ணாரா, அவர் ஒரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு மரத்துக்கிட்ட போனார், ஒரு ஆளை ஏற சொன்னார். மரம் கிராமம் தானே, ஒரு பனை மரத்தில் நேராக ஏறினாங்க, இல்லை தென்னை மரத்தில் மேலே ஏறினாங்க. ஒரு மட்டையை வெட்டி போடுனா, அந்த மட்டையை வெட்டி போட்ட உடனே அது கீழே சரசரன்னு அப்படியே கீழே விழுது. கீழே ஒரு ஆட்டை கட்டி வச்சுருந்தான், அது மேலே விழுந்த உடனே மேன்னு கத்திச்சான். அது விழுந்தது டம்முன்னு விழுந்தால் மேன்னு கத்திச்சான். ஒரு வார்த்தைக்காக சொல்கிறேன், இது நல்ல கருத்து இருக்குது. சர சர டம் மே, இதுதான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாராம். அவர் என்ன நினச்சார், எனக்கெல்லாம் தெரியும்னு சொல்லி நினச்சார். ஆனால் நமக்கும் கூட தெரியாத விஷயங்கள் இருக்கும் என்பது நம்முடைய புத்தியில் இருக்கணும். ஆமாம், அந்த வித்வத் கர்வம் இருக்குது பாருங்கள். சில பேருக்கு எல்லாம் எனக்கு தெரியும், எனக்கு யாரும் சொல்ல வேண்டியதில்லை, நான் பெரிய அறிவாளியாக்கும். அப்படி உலகத்தில் யாருமே இல்லை. சரஸ்வதியே இன்னும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா சொல்லுவாங்க. அதுதானே உண்மை. ஆகினால் அந்த கர்வம் இல்லாத இருக்கிறது தான் வித்வத்தினுடைய மகிமையே. எது தெரிஞ்சிருந்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் தெரியலன்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் பாருங்கள். இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறது நிறைய விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லி யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வித்வத்தை பூர்ணமாக பெற்றிருக்கான்னு சொல்லி அர்த்தம். ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார், எல்லாம் அறிந்தவரும் ஏதும் அறியாதவரும் இல்லை என இவ்வுலக மீது ஏதும் அறியாதவன் என்று பெயர் தரித்து மிக ஏழைக்குள் ஏழையாகி. நான் ரொம்ப சாதாரணமானவன், உலகத்தில் எல்லா பாமரர்களும் நான் ரொம்ப பாமரனானவன், எல்லா அறிவில்லாதவரும் நான் ரொம்ப கடைப்பட்ட அறிவில்லாதவன் அப்படிலாம் சொல்லிக்கிடுறார். எல்லா பெரியவங்களும் அப்படி தான் தன்னை மிக மிக தாழ்த்தி சொல்லிக்கிறது. ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படி இல்லை, தன்னை உயர்வாக நினைக்கக்கூடிய கர்வம் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக. ஆமாம், பகவான் சொல்வது போல் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் அகிம்சா சாந்தி ஆர்ஜவன் சொல்கிறது போல் இந்த இடத்துல இந்த அர்த்தத்தை கர்வம் வந்துடக்கூடாது, மானித்துவம் வந்துடக்கூடாது. அதுக்காக சொல்கிறார். நிறைய பேர் மனசில் அது வந்துடும், கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் அப்படி ஆச்சுன்னா அவங்கள அறியாது உள்ளே வரக்கூடிய ஒரு சைடு எஃபெக்ட். இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். எல்லாம் அறிந்தவரும் ஏதும் அறியாதவரும் இல்லை என உலகம் மீது ஏதும் அறியாதவன் என பெயர் தரித்து மிக ஏழைக்குள் ஏழையாகி கல்லாத அறிவில் கடைப்பட்ட நான். எவ்வளோ பேர் படிக்காத இருக்காங்க, அதில் ரொம்ப கடைப்பட்டவன் நான் சொல்லிக் கொள்கின்றார் தன்னை. ஆனால் நீ என்ன பண்ண, அன்று கையினால் உண்மை ஞானம் கற்பித்த நின் அருளின் உனக்கு என்ன கைமாறு காட்டுவேன். நீ எனக்கு சின்முத்திரையை காட்டி எனக்கு ஒரு அறிவை கொடுத்துருக்க. ஆமாம், நீயும் நானும் தத்துவ திருஷ்டியில் ஒன்று தான், ஒன்று இந்த சேம், வேறு வேறு இல்லை என்று ஒரு அறிவை எனக்கு அழகாக சொல்லியிருக்க, கை காட்டியிருக்க. சின்முத்திரையில் எனக்கு உண்மையை உணர்த்திருக்கின்றாய். ஆனாலும் அதுக்கு நான் என்ன கைமாறு காட்டுவேன்னு சொல்கிறார். என்னால் உனக்கு என்ன பிரதி உபகாரம் பண்ண முடியும்? ஒன்றே பண்ண முடியாது சொல்கிறார். செய்யுமாறு ஒன்றும் காணேன் திருவடி போற்றி போற்றி, அதுதான் பண்ண முடியும். குருநாதர் நமக்கு தத்துவ ஞானத்தை உபதேசித்து இந்த பிறவியை பிணியை போக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்த அவருக்கு நம்ம என்ன தான் கொடுக்க முடியும்? ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது. பெற்ற தாய்க்கு நம்ம என்ன தான் கைமாறு காட்ட முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது போல் சொல்கிறார், என்ன கைமாறு காட்டுவேன். குற்றேவல் நான் அல்லார்ந்த மேனியோடு குண்டு கண் பிறையேற்று ஆபாச வடிவமான அந்தகா. யமனுக்கு இங்கே ரொம்ப அட்ஜெக்டிவ்லாம் விசேஷம்லாம் போட்டு சொல்கிறார். பார்க்குறது குழி விழுந்த கண்களாம். அந்த கண்களில் ஒரு உருட்டல் மிரட்டு இருக்கான், பார்க்குறதே கோர வடிவமாக இருக்கானா. எரும மாடு மேலே வர்றான். யமன் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக அழகாக லட்சணமாக இருப்பான்.
பார்த்துருப்போம், சினிமாவெல்லாம் பார்த்துருப்போம். யமன் சொல்ல அதுக்கு ஒரு மாதிரியா உருட்டு விழி அப்படி இப்படி வந்து நிற்பார் அவர். ஆமாம், அப்படிப்பட்ட யமனை பார்த்து அந்தகா நீ ஒரு பகட்டால் பகட்டுவது அடாதடா. நீ என்னிடத்துல வந்து உன்னுடைய பெரிய பெருமையெல்லாம் சொல்லி என்னை பயமுறுத்த முடியாது. உன் காசு நம்மால் செல்லாதடா. நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஊர் பைசா அமெரிக்கா போனால் சிங்கப்பூர் போனால் செல்லாது தானே. அதுபோல் உன்னுடைய பைசா என்னிடத்துல செல்லாது. நம்ம சொல்லுவோம் உன்னுடைய பருப்பு இங்கே வேகாதுன்னு சொல்லுவோம். அதுபோல் இங்கே உன்னுடைய காசு நம்மால் செல்லாது என்று பேச வாயது தந்த செல்வமேன்னு சொல்கிறார். அப்படி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எங்கே சக்தி வந்ததுன்னா எதனால் வந்தது என்றால் குருநாதர் கொடுத்த தத்துவ உபதேசங்களினால். நான் என்றும் உள்ள நித்தியமான ஆனந்த ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எனக்கு மரணம் இல்லை என்பதும் புரிந்து கொண்டேன். இறப்பு இந்த உடலுக்குத்தானே தவிர உயிருக்கு இல்லைன்னு தெரிந்து கொண்டேன். ஆகவே நீ வந்து என்ன பயமுறுத்தினால் எனக்கு பயம் இல்லை. அந்தகா நீ ஒரு பகட்டால் பகட்டுவது அடாதடா, காசு நம்பால் செல்லாதடா என்று பேச வாயது தந்த செல்வமே. நம்ம சொல்லுவோம் எவ்வளோ வாய்ப்பார், இது இவனால் இல்லை அவங்கள சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க. அதுபோல் இப்படி நான் பேசுகிறதுக்கு காரணம் எனக்கு குருநாதர் எனக்கு கொடுத்த அறிவுன்னு சொல்கிறார். அதுதானே உண்மை. பேச வாயது தந்த செல்வமே, சத்தாகியன் சித்தமிசை குடிக்கொண்ட அறிவான தெய்வமே, தேஜோ மயானந்தமே சொல்லி இந்த பாட்டில் ரொம்ப அழகாக கருத்தை சொல்கிறார். பாட்டை நல்லா பார்க்கலாம். எல்லாம் அறிந்தவரும் ஏதும் அறியாதவரும் இல்லை எனும் இவ்வுலகம் மீது ஏதும் அறியாதவன் என பெயர் தரித்து மிக ஏழைக்குள் ஏழையாகி கல்லாத அறிவில் கடைப்பட்ட நான் அன்று கையினால் உண்மை ஞானம் கற்பித்த நின்னருளின் உனக்கு என்ன கைமாறு காட்டுவேன். குற்றேவல் நான் அல்லார்ந்த மேனியொடு குண்டு கண் பிறையிற்று ஆபாச வடிவமான அந்தகா நீ ஒரு பகட்டால் பகட்டுவது அடாதடா, காசு நம்பால் செல்லாதடா என்று பேச வாயது தந்த செல்வமே, சத்தாகி என் சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே, தேஜோமயானந்தமே என்ற சித்தத்தில் குடிகொண்ட அறிவாக இருக்கக்கூடிய தெய்வமே, எங்கும் விளங்குகின்ற தேஜோமயமாக விளங்குகின்ற இறைவனை என்று இந்த இடத்துல நிறைவு செய்கின்றார். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌனகுரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமுடு தேச வர்த்தமானம் ஆதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி, மாலரவும் செய்வ முதல் மதங்களாகி மதாதீத்தமான அருள் மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியேன் இவ்வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி அகண்டிதாகார அருளடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு சத்குருநாத மகாராஜிக்கு. குஹாயாம் விப்ராஜதே தத்யதஜோ விசந்தி வேதாந்த விஜான சுனிश्चितार्था சந்நியாச யோகாஜதய சுத்த சத்வாஹ ते ब्रह्मलोके द्वपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेशभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्धसग्गस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ सरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குருகாணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ தியாகராஜ சர்மா குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ ஜெகநாத கிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ தனசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை மற்றும் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. गुरवे सर्वलोकानां षजे भवरोगिणां निधजे सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः. सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः.
ஓம்